श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव 52 కేస్ వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవండి. Case number 52. A lady aged about 27 years came to the dispensary with the following complaints. She was suffering from arterial rash on face since 4 months, which was aggravated in early morning and waking up. Before appearing rash, there was peeling. Since 10 days, pustular eruptions were coming more on left side of the face and neck. Since today, she was getting pimples which were painful. There was itching sensation. Since 1 month, these were started spreading after exposure to sun. Occasionally, this complaint aggravated after exposure to sun. This was getting temporary relief after using allopathic medicines. While getting relief, if he stops, it was appearing. At present, she was using external ointments only. She was suffering from nose block with itching of left ear, more on left side, which was aggravating in night, fan, AC, in winter, drinking cool water. She suffers with this symptom in winter continuously and suffer more in sleep, 2 to 3 a.m. She gets severe cough immediately after taking cool water, and occasionally it was paroxysmal dry cough with pain in the chest. She was also suffering from low back pain since 15 days, which was shooting type of pain. She suffers from cramps in sleep. At that time, she was unable to move leg for 5 minutes. There was dryness and scaling of skin in ear since 1 month, more in left ear. Her skin was dry. That's why she applies moisturizer. She had dandruff and hair fall since long time, but it was better than earlier. She gets itching of scalp 2 days after taking head bath. She used Homeo shampoos, but no change. She gained weight 5 kgs, feels uncomfortable and heavy. Had unwanted hair on hands and chin, which increased during menses since 4 months. She used to remove hair frequently by waxing, now stopped. She suffered from leukorrhea 5 to 6 months ago. Now it reappeared yesterday. It was watery, thick, viscid, and white in color. Since 1 month, she was suffering from flatulence after taking food, which was aggravating after taking dal. Since 4 months, she was taking food outside. From that time, flatulence started. 15 years ago, she used Homeo medicines in our dispensary from weakness. Gets menses for 30 days, occasionally it delays for 3 to 4 days. Menstrual discharge continues for 3 days, scanty flow with dysmenorrhea on first day and dark colored clots on second and third days. She suffered from drowsiness and weakness 1 week before getting menses, and sometimes it continues after menses also. Because of this weakness, she had to take rest after coming from office. This was more after taking food and also gets pain. It will decrease after passing to stool. 20 years ago, she got operated for cyst in left polypilital fossa. Appetite was less, bowels were regular, thirst, urine were normal, sweat also normal, more on face, which was offensive sometimes. She gets sleep, either it was deep or wakes up for small sound and gets dreams of mad persons abusing her. Death of close person, she became weak and inactive and prefers to lie on bed on weekends. She gets tension while doing work. She gets negative thoughts more that was people comes for work or not like that. She was very sensitive and never hurts anyone. She could not take decisions and she needs some time to work. She knows that she could do work. She could not take initiation. She said that anger was less, but father said that gets anger easily. She never responds to others' comments on her, but expresses anger at home. She has stage fear, had starting trouble. Her memory was decreased and forgetting things where she placed 6 to 7 months ago. There was more stress in office. At that time, she was very forgetful. She was an introvert and shares her feelings with close friends only. She prefers to suffer than hurting others.
She was very cool and at outside and quite opposite in home. Her mother was diabetic, her paternal grandfather and cardiac problems. Her maternal grandfather was expelled due to heart failure. Her maternal grandfather was alive and bedridden. Her father and brother were healthy. On 7/4/2013, Bujjigaru prescribed Calicaria silicata 200 one dose. She continued medicine for 1 month and discontinued. వాస్తవం. మీ వ్యూ చెప్పు. నా వ్యూ అంటే నాకు అర్థం కాలేదండి ఈ మందు కూడాను. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. అమర్నాథ్ గారు. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ మేడం. ఆల్కేరియా సిలికేట్ మెడిసిన్ తెలియదు మేడం. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. సరే, నా వ్యూ చెప్తా. ఇది పేషెంట్ ని మన నేచర్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది చూస్తే 27 years ఏజ్ కదా. 12th పాయింట్ మనం తీసుకుంటే 20 years ago she got operated for cyst in left popliteal fossa. ఈ popliteal fossa అంటే మోకాలకి వెనక పక్క ఉండే ప్లేస్ అన్నమాట. అక్కడ ఒక సిస్ట్ వచ్చి ఆపరేషన్ అయిందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ లో చూస్తే అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అది అంటే తన వయసు 20 years క్రితం అంటే 7 years ఏజ్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ చూస్తే 15 years ago used హోమియో మెడిసిన్ ఇన్ అవర్ డిస్పెన్సరీ ఫర్ వీక్నెస్. దాని తర్వాత వచ్చిన కాన్సిక్వెన్స్ అంటే 7 years ఏజ్ అప్పుడు ఆపరేషన్ అయింది, 12 years ఏజ్ అప్పుడు అనమాట ఇది. 8th పాయింట్ లో 5 to 6 months ago సఫర్డ్ విత్ లుకోరియా, 5 to 6 months క్రితం. అయితే 8th పాయింట్ లోనే నవ్ ఇట్ 5-6 months క్రితం సఫర్ అయింది, సంథింగ్ ఏదో వాటి తగ్గించుకున్నారు, అది మళ్ళీ ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది నిన్నటి నుంచి అని చెప్పారు. అది ఎలా ఉంది లికోరియా అనేది వాటరీ థిక్ విసిడ్ వైట్ ఇన్ కలర్. అయితే దీన్ని మనము కంపేర్ చేసుకోవచ్చు దేంతో, 7th పాయింట్ తో కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏం చెప్పారు. 7th హ్యాడ్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్. ఈ పాయింట్ అంటే డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ సిన్స్ 4 months, 4 months నుంచి ఇలా ఉందని చెప్పారు కదా. ఇదంతా కూడా తనకి ఏం తెలియజేస్తుంది, సమ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్ లో దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని చూసుకుంటే ఈ మెన్సెస్ గురించి ఇచ్చారు. అంటే అటు ఇటుగా రెగ్యులరే, కొంచెం డిలే అయినా కానీ డిశ్చార్జ్ స్కాంటీ తక్కువ అవుతుందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీనికే మనం ఇంకోటి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 11th పాయింట్ లోనే. సఫర్స్ ఫ్రమ్ డ్రౌజీనెస్ అండ్ వీక్నెస్ 1 week బిఫోర్ మెన్సెస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ ఆల్సో. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాడ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. అంటే అంత వీక్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. వీక్నెస్ మోర్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్, ఆల్సో గెట్స్ పెయిన్, డిక్రీజ్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ స్టూల్. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఈవిడకి ఆ మెన్సెస్ టైంలో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ని తెలియజేస్తాయి ఈ 4 points. 9th పాయింట్ లో సిన్స్ 1 month ఫ్లాచులెన్స్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే కడుపులో ఇండైజెషన్ గాలి చేరటం అనేది ఎక్కువగా పప్పు తిన్నప్పుడు అని 1 month నుంచి. దీనికి కాజేషన్ ఏమై ఉంటుంది అంటే అదే పాయింట్ లో ఇచ్చారు, 4 months నుంచి బయట ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు, దాని వల్లనే ఇది స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ లో స్కిన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం కూడా లెఫ్ట్ ఇయర్ లో ఉంది 1 month నుంచి అని అక్కడ మనము 5th పాయింట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే డ్రై స్కిన్ డాండ్రఫ్ కూడా ఉందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ తలలో కూడా దురద ఉంది 2 days ఆఫ్టర్ హెడ్ బాత్. మళ్ళీ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇవన్నీ స్కిన్ కి సంబంధించినవి. ఫస్ట్ పాయింట్ తో కనెక్ట్ చేసుకుంటే 4 months నుంచి అర్టికేరియల్ ర్యాష్ అగ్రవేషన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బిఫోర్ దిస్. ఈ స్కిన్ కంప్లైంట్ ర్యాష్ రావడానికి ముందు పీలింగ్ ఉండేదన్నమాట. మళ్ళీ 10 days నుంచి చీమ్ పొక్కులు వచ్చినాయని చెప్పారు. మళ్ళీ 2 రోజుల నుంచి పింపుల్స్ నొప్పితో కూడి ఉన్నాయి, 1 month నుంచి వస్తూ పోతూ ఉన్నాయని చెప్పారు, స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. ఎప్పుడు ఎక్స్పోజర్ టు సన్ అది ఏమైనా ఆయింట్మెంట్స్ అవి రాసి తగ్గుతున్నాయి కానీ మళ్ళీ వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా స్కిన్ కి సంబంధించినటువంటివి అంటే ఈ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లోకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం 15 రోజుల నుంచి ఆవిడ 3rd పాయింట్ లో చెప్పారు. 15 రోజుల నుంచి ఆవిడ
బ్యాక్ ఎక్ తో సఫర్ అవుతున్నారని, క్రాంప్స్ ఇన్ ద స్లీప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూస్తే ఆ నోస్ కి సంబంధించినవి, అంటే కోల్డ్ కి సంబంధించినవి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈవిడికి ఉన్నాయన్నమాట. దగ్గు ఇవన్నీ రావటం, కూలింగ్ వాటర్ తాగడం, తెల్లగా దగ్గు రావడం చెస్ట్ లో, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్ చూస్తే ఆకలి అనేది తక్కువగా ఉంది కదా. మిగతావన్నీ నార్మలే ఉన్నాయి. ఫేస్ మీద ఎక్కువ స్వెట్ ఉంటుందని చెప్పారు, అది అఫెన్సివ్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్ లో నేను నిద్ర గురించి చెప్పారు. ఈజీలీ వేక్స్ అప్, చిన్న సౌండ్ కి లేవడం, చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా క్లోజ్ వాళ్ళు చనిపోయినట్టు, అబ్డక్టింగ్ హర్, అలాంటి కొంచెం భయపడే కళ్ళు వస్తాయి. 13th పాయింట్ లోనే ఏం చెప్పారు, తను బికేమ్ ఈ వీక్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్, ప్రిఫర్స్ టు లై ఆన్ బెడ్ వీకెండ్స్, అంటే తన వీక్నెస్ తెలియజేస్తుంది ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 15th పాయింట్ లో చూస్తే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, మదర్ డయాబెటిక్, ఫాదర్ సైడ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉంది, మదర్ సైడ్ కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్, ఇది మనం చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం చదివితే ఏమర్థమవుతుంది, తను ఇంట్రోవర్టెడ్ అని, బయట కూల్ గా ఉంటుంది కానీ ఇంట్లో ఆపోజిట్, అంటే తన ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, ఇంట్లో కోపం వచ్చిన బాధ వచ్చింది, బయట అలా ఉండదు, కీప్ వైట్ గా ఉంటుంది. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవటము, సెన్సిటివ్ అని, ఆందోళన పడే మనస్తత్వం అని, టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు తనకు కోపం వచ్చేస్తుందని, స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది, స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అని, మెమరీ కొంచెం తగ్గిందని. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక 6-7 months క్రితం ఆఫీస్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యింది ఆఫీస్ వర్క్ లో. అక్కడి నుంచే ఈవిడ ఆ టైంలో తను మర్చిపోవటం అది ఉండేది, అంటే టెన్షన్ లో మర్చిపోతారని మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. అయితే బుజ్జి గారు క్యాల్కేరియస్ సిలికేటా ఇచ్చారు. అయితే నేనేమనుకుంటున్నానంటే క్యాల్కేరియస్ సిలికేటా అనేది నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు, బోరిక్ లో తప్ప. నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానంటే క్యాల్కేరియాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్, సైలీషియాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి బుజ్జి గారు అప్పట్లో నాకు చెప్పారు, నోట్స్ లో కూడా ఇచ్చాను అది. దానికి సంబంధించి అలాగ చూసుకుంటా వస్తే మనకి 11th పాయింట్ చూడండి. 11th పాయింట్ లో హ్యాడ్ టు టేక్ రెస్ట్, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ వీక్నెస్ ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కేరియాకి సంబంధించి ఇండికేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 9th పాయింట్ లో కూడా ఇది కూడా క్యాల్కేరియా, కొంచెం ఇండైజెషన్ అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాంప్స్ ఇన్ స్లీప్, 3rd పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ లో ఆ జలుబు చేయడం, ఈజీలీ టేకింగ్ కోల్డ్, అది అనేది కూడా శరీషాలో ఉంటుంది, క్యాల్కేరియాలో కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్, బికేమ్ వీక్, ఇన్యాక్టివ్, ప్రిఫర్స్ టు లై ఆన్ బెడ్ అండ్ వీకెండ్స్, ఇది కూడా క్యాల్కేరియాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ మెంటల్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆందోళన పడే నేచర్ ఒకటి, అంటే తన లోపల ఉన్న ఫీలింగ్స్ ని బయటికి ఏమాత్రం బయట వాళ్ళ ముందు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవటం ఒకటి, ఆఫీస్ లో స్ట్రెస్ వల్ల ఈ మర్చిపోవటం అనేది ఒకటి, అంటే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మర్చిపోవటం అనేది క్యాల్కేరియాకి ఇండికేట్ అవుతున్నాయి. అయితే సైలీషియస్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయంటే ఫిజికల్ గా చూస్తే స్కిన్ కంప్లైంట్, కానీ మెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి సైలీషియావి కూడా. లేక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఈ ఆందోళన పడే నేచర్, స్టేజ్ ఫియర్, స్టార్టింగ్ ట్రబుల్, స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మర్చిపోవడం, ఇవన్నీ సైలీషియాలో కూడా ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకా స్కిన్ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా సైలీషియాని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అవేంటి చాలా మొండిగా ఉంటున్నాయి ఆ స్కిన్ కంప్లైంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతే, ఇవన్నీ కూడా తెలుసు, 2 డ్రగ్స్ ని ఈక్వల్ గా ఇండికేట్ అవుతున్నాయి, అందుకని ఇచ్చుంటారు. కానీ బోరిక్ లో చూస్తే అది కన్ఫర్మ్ అయింది, నేను అనుకున్నది నాకు ఎందుకు క్యాల్కేరియస్ సిలికేటా ఇచ్చారు అనేది నాకు కరెక్టే అన్నట్టుగా అనిపించింది. కరెక్ట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఆలోచించిన విధానం అని అర్థమైంది. ఎలా అంటే చూడండి ఒకసారి క్యాల్కేరియస్ సిలికేటా బోరిక్ లో చదువుతాను. ఏ డీప్ లాంగ్ యాక్టింగ్ మెడిసిన్ ఫర్ కంప్లైంట్స్ విచ్ కమ్ ఆన్ స్లోలీ, రీచ్ దేర్ ఫైనల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ పీరియడ్స్, hydrogenoid constitution like natrum self, very sensitive to cold, patient is weak, emaciated, cold and chilly, but worse from being overheated, sensitive generally, atrophy, mind main చూడండి, absent minded, irritable, irresolute, lack of self confidence, fearful.
రెస్పిరేటరీ కూడా కొంత కలుస్తున్నాయి. స్కిన్ రెస్పిరేటరీలో సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ ఎయిర్, డిఫికల్ట్ రెస్పిరేషన్, క్రానిక్ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్యాసేజెస్, కోపియస్ yellow green mucus, coughs with coldness, weakness, emaciation, sensitiveness, worse from cold air, స్కిన్ ఇచ్చింగ్, బర్నింగ్, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నిటిని బట్టి బుజ్జిగారు క్యాల్కేరి సిలికేట అంటే మైండ్ ఎక్కువ చూశానులేండి బోరిక్లోది. అది కరెక్ట్ గా నేను అనుకున్నది అక్కడ ఉన్నది ఒకటే అయింది. అందుకని ఈ విధంగా మా బుజ్జిగారు ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.